हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षा भवन ओडिया दि एजुकेशनल ओडिया यूट्यूब चैनल। तो एबे पढ़िबा दशम श्रेणी जीव विज्ञान तृतीय अध्याय जो अछि परिवहन और संचालन तार सेकंड पार्ट वीडियोटी जो माने आग वीडियो को देखि नांती से मान मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जिबे तार लिंक मु दे देछि। ठीक अच्छे आ जो खाली लाइफ साइंस बोल कि नुहे कि मोर सबू इतिहास भूगोल साहित्य या इंग्लिश जितकी भी गणित सबू वीडियो मो प्लेलिस्ट रे ऑलरेडी होगी अच्छी जो मैंने देखी ना जाकि भलसे देखि नियंतु मो बेस्ट देवाक चेष्टा करुच्ची मु सबू वीडियो को भलसे लाइन वाइज बुझे चेष्टा करुच्ची बुझेइछि मध्य। ठीक अच्छे तो चलतु आज वीडियो को आम आरंभ करिया। तो आज पढ़िबा पोषकर परिवहन। तो यही पोषक आमर उद्भिद शरीर रे या जीव शरीर जीव शरीर आम कौन जीव क्या कौचे ना उभय उद्भिद और प्राणी को जीव बोली कौचे। तो ये जीव शरीर रे केमती गोटे पोषक परिवहन हुए सेटा को पढ़िबा। बर्तमान खाली पढ़िया जे गोटे उद्भिद केमती पोषक परिवहन हुए। ठीक अच्छे तो ए पोषक साउंड आपन को टिके मन पकई दउची कि जे जतले प्रथम अध्याय पोषण पढ़ी तो पोषण डेफिनेशन को मुझे कही जे पोषक ग्रहण करने प्रक्रिया को आम पोषण बोलिक कहूचे। ठीक अच्छे तो यही पोषक लिस्ट रे क्यों को मैंने जाउछन्ते किछि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाउछन्ते। ठीक अच्छे जो गुडा को आम खाद्य बोलिक ग्रहण करूचे किछि बड़ बड़ जिनस खाऊचे किछि सान सान जिनस गुडा को खाऊचे जो विटामिन गुडा आम तो जानूने ना जो ए बी सी डी के जो जहाँ विटामिन गुडा अच्छे गुडा आम जानूने। तो एमान भी आम गोटे गोटे पोषकर दायित्व नेउछन्ती तो एमान को आम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलिक ना कहूचे। ठीक अच्छे तो यही पोषकर परिवहन केमिति होउछि देखंतु गोटे उद्भिद एक्चुअली एबे उद्भिद କଥା हेबा पोरे आमे हम गोटे शरीर रे बा मनीष शरीर रे केमिति गोटे पोषकर परिवहन होउछि सेडा को जिबा। ठीक अछि तो चयापचय प्रक्रिया रे शोषण बेलक आमे जानिछे चयापचय आ पोषण रो पाठ रे भी अछि चयापचय कोन चय एवं अपचय रो मिश्रण रे चयापचय जो होइछे। ठीक अछि तो चयापचय प्रक्रिया रे उद्भिद रो विभिन्न अंग रे संश्लेषित उपादान विशेषतः सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण द्वारा सृष्टि होउथिबा श्वेतसार जातीय पदार्थ तार विभिन्न आवश्यक अंग को परिवाहित होइथाय। घटना कौन कहूची से कहवा कथा जे चयापचय प्रक्रिया कौन ना किछि शक्ति सृष्टि निमंते किछि खाद्यर अपचय हेबाक पड़ुछि आमे खाउचे हजम नहले खाद्य पाइबा नहीं तो हजम होउछि किछि खाद्य नष्ट होउछि आ नष्ट होला पई किछि शक्ति सृष्टि होउछि एही टोटल प्रक्रिया को बा टोटल जो मेकानिज्म बा मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को आमे चयापचय बोली किना कहवा। ठीक अछि तो यही प्रक्रिया रे उद्भिद विभिन्न अंग रे जतकी सब तार फल अच्छी डाल अच्छी पत्र अच्छी कांड अच्छी चेर अच्छी ना जतिकी भी अच्छी सेठी कौन होउछि ना विभिन्न अंग रे संश्लेषित उपादान बा जतकी सृष्टि होउछि जतकी सब पार्ट्स गुडाक विशेषतः सबुज पत्र रे आलोक श्लेषण माने द्वारा सृष्टि हेउथवा श्वेतसार जातीय जो ग्लूकोज कहउचे ग्लूकोज सृष्टि कौन होउछि ना तार माने हाँ श्वेतसार जातीय पदार्थ तार विभिन्न आवश्यक अंग को परिवाहित होता है। जो खाद्य कौन हुए आमर ना पत्र रे सृष्टि हुए श्वेतसार जातीय खाद्य तापर कौन होउछि ना सृष्टि ହେଲା ପରେ बा खाद्य तैयारी सरिला ପରେ ए खाद्यटा गछर विभिन्न अंग प्रत्यंग को कौन हुए ना परिवाहित हुए बा सेट को पहुंची जाए। ठीक अछि तो एहाकू पोषकर स्थानांतरण बा ट्रांसलोकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाए। एटा पोषक आमे कहा को बुझिले ना हमर श्वेतसार जातीय खाद्य बा पत्र जो हमर ग्लूकोज सृष्टि होला एई ग्लूकोज को आमे एठी पोषकर ना देले एवं एई पोषक जतले गछर विभिन्न स्थान को पहुंची जाउची पत्र रे सृष्टि होला परे परे ताका आमे कोन कहूचे पोषकर स्थानांतरण बोल कहूचे काना स्थान कोन से विभिन्न जगह को गला ना गछर सेथि। तो उद्भिदर संवाही टिश्यू देखो ये गोटे फ्लोएम आला से जाइलेम बोल के गोटे आसी। ठीक अच्छे जो द्वारा कि गछ कौन गोटे गछरे जलर परिवहन हो जाइलेम कहीं जोटा कि आमर चेरर मूलमरु पत्र पर्यंत लंबी था एंड पत्र रे खाद्य सृष्टि होला पर ए खाद्य कौन करे ना आमर कौन ना स्थानांतरित हेबा निमंते से फ्लोएम बोल के गोटे टिश्यू अच्छी जहाँ संवाही टिश्यू बोल कहुए फ्लोएम टिश्यूर सहायतार से खाद्य गछर विभिन्न अंग प्रत्यंग को जाए। ठीक अच्छे खाद्य कौ टिश्यू रे प्रवाहित हुए ना फ्लोएम एटा मार्क हमको आसी पारे। ठीक अच्छे कार्यटी संपन्न हुए को कार्यटी ना पोषकर स्थानांतरण हेबा प्रक्रियाटा प्रभाव कार्यटी कहा द्वारा संपन्न हुए कंप्लीट हुए हमरो फ्लोएम टिश्यू द्वारा कंप्लीट हुए। ठीक अच्छे
ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କହି ରଖିବି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛର କିଛି ଚେର ଅଛି ତଳକୁ। ତ ଚେର କଣ କରେ ନା ଜଳକୁ ଯେତିକି ସେ ଆବଜର୍ବ କରେ ବା ଶୋଷେ, ସେ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଗଛର ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପହଞ୍ଚାଏ। ମାନେ ଜାଇଲେମ୍ ର ଗତି ସଦାବେଳେ କଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ଠିକ ଅଛି। ପାଣି ବା ଜାଇଲେମ୍ ଦେଇକି ଜଳ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେର ଆଡକୁ କେବେ ବି ଆସେନି, ଭୁଲରେ ବି ଆସେନି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ୱାନ୍ ୱେ ଟ୍ରାଫିକ ଯାଉଛି ମାନେ ଖାଲି ଜଳ ଏପଟୁ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ, ଆଉ କେବେ ବାହାରକି ଆଇବନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ଜାଇଲେମ୍ କେବଳ ଜଳ ପରା ମାନେ କଣ ଜଳକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ସେ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ। ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କଣ କରେ ନା ପତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ହେ କି ନାହିଁ ବା ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରେ ନା ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚାଏ। ଦାଟ୍ ମିନ୍ସ ମନେକର ଭାବିନିଅନ୍ତୁ ତୁମର ଡାଳଟେ ଇଆଡେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତ ଫ୍ଲୋଏମରେ କଣ ନା ଖାଦ୍ୟ ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଅପ୍ ଡାଉନ୍ ବି ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଡାଳଟା ଉପରକୁ ଅଛି ତ ଫ୍ଲୋଏମ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କଣ ନା ଯୋଉ ଚେରରେ ଜାଇଲେମ୍ ଅଛି, ହଁ କି ନା ମାଟି ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଲୁଚିକି ଅଛି ଚେରଟା, ସେ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲୋଏମ କଣ କରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ। କାହିଁକି ନା ଚେର ବି ବଢିବ କାହାକୁ ନେଇକି ନା ଆମର ଶ୍ଵେତସାରକୁ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବ, ତ ଶ୍ଵେତସାର କୋଉଠି ଆସିବ ଫ୍ଲୋଏମରେ ଆଇବ। ତ ଫ୍ଲୋଏମ ର ଗତି ହିଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ହେଇପାରେ, ନିମ୍ନକୁ ହେଇପାରେ, ମାନେ କଣ ଚାରିଆଡେ ହେଇପାରେ। ମନେକର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଡାଳଟା ଆମର ଏମିତି ଯାଇଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ତ ଫ୍ଲୋଏମ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଯିବ। କାହିଁକିନା ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ଏଇ ଅଂଶର ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଆଉ ଏ ଖାଦ୍ୟ କଣ କରିବ ନା ଫ୍ଲୋଏମ ଦେଇକି ଆସିବ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଜାଇଲେମ୍ ର ଗତି କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋଏମ ର ଗତି ଚାରିଆଡକୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ ଆମିନ ଅମ୍ଳ ପରି ଉପାଦାନ ଏପରି ପରିବହନ ହୁଏ। ଏଟା ପରିବହନ ହେଇଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ର କାଟିଦେବେ ନା ପରିବହନ ହୁଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ କହୁଛି, ସେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କୁ ଛାଡିକି ମଧ୍ୟ କଣ କିଛି ଅମିନୋ ଏସିଡ ଗୁଡାକ ଆମିନୋ ଅମ୍ଳ ଏମିନୋ ଏସିଡ ବୋଲି କହିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏମିନୋ ଏସିଡ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ କଣ ନା ପରିବହନ ହୁଅନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଉଦ୍ଭିଦର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଅଙ୍ଗ, ଖାଦ୍ୟ କୋଉଠି ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରୁହେ ଆମର ଗଛର ନା ଫଳ ଆଉ ମୂଳ, ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜି, ଆଉ ମଞ୍ଜି ସହିତ କାଣ୍ଡ ଓ ମୂଳର ଅଗ୍ରଭାଗରେ, ହଁ କି ନାହିଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବା ପରିବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ଅଙ୍ଗକୁ ପୋଷକରେ ପରିବହନ ହୁଏ। ପରିବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ବୋଲେ କଣ ନା ବର୍ଦ୍ଧନ ବଢିବା, ଯୋଉ ଗୁଡାକ ଗଛର ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ବଢନ୍ତି, କିଏ କିଏ ବଢେ, କାଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ବଢେ ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆମର ଫଳ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢେ, ପତ୍ର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଢେ, ଚେର ବଢେ, ଚେରର ମୂଳ ଗୁଡାକ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢନ୍ତି। ଆଉ ବଢନ୍ତି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଲା ପରେ ବଢନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ନା ଫ୍ଲୋଏମ ଟିସ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଠିକ ଅଛି। ପୋଷକର ଅଙ୍ଗକୁ ପୋଷକରେ ପରିବହନ ହୁଏ, ବା ଏ ପୋଷକ ଯୋଉ ଆମ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସେ କଣ କରେ ପରିବହନ ହବ କୋଉଠୁ ନା ସବୁ ଆଡକୁ, ଠିକ ଅଛି, ଆଡକୁ ସବୁ। ତ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଜଳ ପରିବହନ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜଳ ପରିବହନ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ହବ ମାନେ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ୟା ଆଗରୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ଜଳର ପରିବହନ କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ହଁ କି ନାଇଁ, କାହିଁକି ନା ଜାଇଲେମ୍ ର ଗତିଟା ଖାଲି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ। ତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଉଭୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇପାରେ। ଏ ପ୍ରକାର ବୋଲେ କଣ ଯେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବହନ କେମିତି ହେଇପାରେ ନା ଉଭୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଆମକୁ କଣ ଉପରକୁ ବି ଯାଇପାରେ ଏବଂ ସାଇଡ କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଯଦି ଡାଳଟା ସାଇଡ ଆଡକୁ ଯାଇଛି ତ ଡାଳକୁ ଯିବ, ମାନେ ନିମ୍ନମୁଖୀ ବା ତଳକୁ ମଧ୍ୟ, ତଳକୁ କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆସିବ ଖାଦ୍ୟଟା, ଏ ଖାଦ୍ୟ କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ଆମର ଫ୍ଲୋଏମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ। ତ ଜାଇଲେମ୍ କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେଇଥିଲା ବେଳକୁ ଆମର ଫ୍ଲୋଏମ କଣ କରେ ଉଭୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱ ନିମ୍ନମୁଖୀ ହୋଇପାରେ, ଠିକ ଅଛି। ଆମର ଏଇଟା 1 ମାର୍କ ପଚାରିବ ଯେ ଜାଇଲେମ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ଟା, ଠିକ ଅଛି। ଏହା ଫଳରେ ସଂଶ୍ଲେଷିତ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକ ପରିବାହିତ ହୋଇ ଉଦ୍ଭିଦର ଜୀବନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଚାଲୁ ରଖେ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ଏମିତି ହେବା ଫଳରେ ଆମର କଣ ଫ୍ଲୋଏମ ଉପର ତଳକୁ ସାଇଡ ଆଡକୁ ଯିବା ଫଳରେ ବା ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବା ଫଳରେ ଗଛ କଣ କରେ ନା ନିଜର ଲାଇଫ ଟାଇମ କୁ ବଜାୟ ରଖେ, ନହେଲେ କେବେଠୁ ସୁଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତା ସେ, ନୁହଁ କି। ସଂଶ୍ଲେଷଣ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ କୁହାଯାଏ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସଂଶ୍ଲେଷଣ ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ କିଛି ଜିନିଷ ମିଶିକି ସୃଷ୍ଟି ହେବାଟା, ଆମର କଣ ଜଳ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କିଛି ଖଣିଜ ଲବଣ ହେଇକି କଣ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହଉଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂଶ୍ଲେଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ମିଶିକି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଟା ତିଆରି ହଉଛି, ଠିକ। ତ ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ତାକୁ ପୋଷକର ଉତ୍ସ ବୋଲି କୁହାହଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଯୋଉଠି ଏ ଖାଦ୍ୟଟା ୟୁଜ ହଉଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଟିକେ, ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ ବା ସିଙ୍କ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 1 ମାର୍କ ଆସେ, ଠିକ ଅଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ ପାଠଟା ଗୋଟେ ଆସିବ ଯେ ପରିବହନର ପ୍ରକାରଭେଦ ଏବଂ ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ। ଆକ୍ଚୁଆଲି କୋଉଠି ପରିବହନ ହେବା କଥା କହୁଛି ନା ସେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ପଢୁଛୁ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦର ସରିଲା ପରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ କେମିତି କଣ ପରିବହନ ହଉଛି, ଠିକ ଅଛି, ସେଟା ପଢିବା। ତ ଉଦ୍ଭିଦର କେତେ କେତେ ପ୍ରକାରର ପରିବହନ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। କାହିଁକି ଗୋଟେ ଘାସ ଛୋଟଟା ଭାଇ ଆମର ଫୁଟେ ଅଛି, 1.5 ଫୁଟିଆ ଅଛି, କି ଆମର 6 ଇଞ୍ଚିଆ ଘାସ ବି ଅଛି, ଇଞ୍ଚେ ଘାସ ବି ଅଛି, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବି ଘାସ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଜଳ କେମିତି ପରିବହନ ହଉଛି ଏବଂ ଯୋଉ 10-15 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଳ ଗଛ ଯାକ ଯୋଉ ଅଛି ସିଏ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡାକର ଜଳ କେମିତି ପରିବହନ ହଉଛି। କାହିଁକି ତ ଚେର ଅଛି ତାର କେତେ ନା କେତେ ତଳେ, ସେ ଏତେ ହାଇଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କେମିତି ପରିବହନ ହଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଆମକୁ ଏଠି ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି ବା କେତେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ ଏଠି ପଢିବା ଯେତିକି ଦିଆ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି ଆସିବ ଆମ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା 2 ରୁ 3 ମାର୍କ ବହୁତ ଆସେ, ଠିକ ଅଛି। କାହିଁକିନା ଟାର୍ଗେଟ ପଏଣ୍ଟ ପାଠଟା ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ। ଦେଖ ପଢିବା ପରିବହନର ପ୍ରକାର ଭେଦ, କେତେ କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଅଛି ଆଣ୍ଡ କେଉଁ କେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହେଇଛି। ଉଦ୍ଭିଦର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ନେଇ 3 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଦେଖାଯାଏ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ଆମେ କଣ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫ୍ଲୋଏମ୍। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ ଏବଂ ଫ୍ଲୋଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ତ ପରିବହନର ଅଲଗା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ସ କୁ ଦେଖିଲେ କଣ ନା 3 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ଯୋଉଟା ଜାଇଲେମ୍ ବୋଲକି ଆମେ ମାନିବା ଖାଲି ଉପରକୁ ପରିବହନ ହେବାଟା, ହଁ ନା, ଚେରରୁ କାଣ୍ଡ ପତ୍ର ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବହନ ହେବାଟା। ଆଣ୍ଡ ଅଛି ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପରିବହନ, ଡାଉନ ଆଡକୁ କଣ ନା ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେବାଟା। ଆଣ୍ଡ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବହନ ଏବଂ ଦିପଟ ସାଇଡ ଲେଫ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରାଇଟ ଆଡକୁ ପରିବହନ ହେବାଟାକୁ ଆମେ କଣ କଣ ନା ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବହନ ବୋଲି କହୁଛେ। ସେ କଣ କହୁଛି ନା କେତେ ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଅଛି, 3 ପ୍ରକାର। କଣ କଣ ନା ଡାଉନ ତଳକୁ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଏତିକି 3 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ। କାମ ଖତମ। ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନରେ ଜଳ ଓ ପୋଷକ ପଦାର୍ଥ ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯିବେ, ହଁ କି ନାଇଁ, ପଦାର୍ଥ ତଳୁ ଉପରକୁ। ଏବଂ ନିମ୍ନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବହନରେ ପତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ବୃକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ପରିବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା ସେ କହିଲାନି, ଗୋଟେ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି, ହେଲେ କଣ କହିଲା ନା ଏଇଟା କଣ ନା ଆମର ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ। ଏଇଟା କଣ କଣ ହେଲା ଆମର ଜାଇଲେମ୍, ଜାଇଲେମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜଳ, କି ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉପରକୁ ଗଲା, ଏଟାକୁ ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ କହିଲେ। ଆଣ୍ଡ ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବହନ କଣ ନା ଏଟା ଫ୍ଲୋଏମ୍ ର, ଏଇଟା କଣ ହଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ୟୁଜ ହୁଏ। କାମ ଖତମ। ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ଶାଳ, ନଡ଼ିଆ ଏବଂ ତାଳ ଆଦି ଅତି ଉଚ୍ଚ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ କିପରି ପରିବାହିତ ହୁଏ। ସତ କଥା, ଆମେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ହେବା, 1-2 ଇଞ୍ଚ ଯଦି ଘାସ କଥା ହେବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପାଣି କେମିତି ସଡନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାଳ, ତାଳ ଆଉ ନଡିଆ ଗଛ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡାକ ଆମେ ଚାରି ପାଖେ ଦେଖୁଛେ, ସେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଗୁଡାକୁ ପାଣି କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଛି ଏତେ ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ଗଛକୁ, ଆଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ପତ୍ର ବି କଣ କରେ ଜଳକୁ ଦରକାର କରେ ବଢିବା ପାଇଁ ନା, ତ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱର ଅବତାରଣା କରାଯାଇଛି। କଣ କହିଲା ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କଲେ ପରିବହନ ପ୍ରକାର ତ 3 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ଅଛି। କଣ କଣ ଆମର ଊର୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ, ନିମ୍ନ ପରିବହନ ଆଉ ପାର୍ଶ୍ଵ ପରିବହନ। ଆଣ୍ଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ଏବେ ଥିଓରି ଗୁଡାକ ପଢିବା, କେତେଟା ନୀତି ନିୟମ କୁ ନେଇ ସୁଟ କରୁଛି ମାନେ ଏଇ ପରିବହନକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ। ଏବେ କହିଲା କଣ ନା 3 ପ୍ରକାର ପରିବହନ ହଉଛି। କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ, କାପିଲାରୀ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବୋଲି ଇଂଲିଶରେ ଆମେ କହୁଛେ। କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟାଏ, ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହବା ମୂଳଜ ଚାପ, ମୂଳର ଚାପ ବା ରୁଟ ପ୍ରେସର। ଆଣ୍ଡ 3 ନମ୍ବର ହେଲା କଣ ନା ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, କୋହେସନ ଥିଓରି। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କଣ 3ଟା ତତ୍ତ୍ୱ। କୋଉଥିପାଇଁ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା କଣ ନା ବିବିଧ ତତ୍ତ୍ୱ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉ ଅଛି କୋଉଥିପାଇଁ ନା ୟାକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ହଁ କି ନାଇଁ, 3ଟା ପରିବହନକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ 3ଟା ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆସିବ କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ କଣ ଦର୍ଶାଅ, ବା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ପରିବହନକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ କେତେଟି କଣ ଅଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ବୁଝାଅ। ଏଇଟା କଣ ଆମର ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମର ରହୁଛି, ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ପଢିବା। କଣ କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ, ଏଟା କଣ ନା ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଯୋଉଟା କି ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳର ପରିବହନକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପଢା ହବ ବା ଦେଇଛି। କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟିଏ କୌଶିକ ନଳୀ କୁ ଜଳରେ ବୁଡାଇଲେ, କୌଶିକ ନଳୀ ବୋଲେ କଣ ନା ଏତେ କଣ ନଳୀ, ନଳୀ ବୋଲେ ଟ୍ୟୁବ ଭିତରେ ହୋଲ ଥିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ରିଫିଲ ଟା କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଏମିତି ଥାଏ ନୁହଁ କି, ଏମିତି ଥାଏ, ଏଟା ରିଫିଲ ଭାବନ୍ତୁ। ତ ୟାର
एमती गोटे होलटा थाए এইটা আমার কোন না হোল এই হোলটা এ পর্যন্ত ସବୁ ଲମ୍ବି ଥିବ ହଁ ନା ତ ଏଇଟା ମାନେ ଯଦି ୟାର ଯଦି ଆକାର ସାନ ହବ ତାକୁ ଆମେ କୈସିକ ନଳୀ ବୋଲି କହିବା ଠିକ ଅଛି କଷର ଗୋଟେ ନଳୀକୁ କୈସିକ ନଳୀ ବୋଲି କହିପାରିବା ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଜଳରେ ବୁଡେଇଲୁ ଗୋଟେ ପାଣି ଅଛି ପାଣିରେ ମନକର ଆମେ ସେ ଗୋଟେ ରିଫିଲ କୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବୁଡେଇଲେ ତ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଚାପ ଏବଂ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଫଳରେ ଜଳ କୈସିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଗୁଣଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ହଁ ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ଲାସ ଅଛି ରାଇଟ ଏଇଟା ମୋର ଗ୍ଲାସ ତା ମୁଁ ଏଠି କିଛି ପାଣି ଢାଳିଲି ପାଣି ରହିଲା ମନେକର ଭାବନ୍ତୁ এইটা ମୋର ଗ୍ଲାସର ସରଫେସଟା ମାନେ ଉପର ଲେଭେଲଟା এইটা ସରି এইটা ମୋର ଗ୍ଲାସ ଏମିତି ଅଛି ହେ କି ନାଇଁ ତ ମୁଁ ପାଣି ଢାଳିଲି ମୋର ପାଣି କୁ କେତେ ଯାଏ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ସରଫେସଟା ବା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବା ଦରକାର କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ପାଣି ମୁଁ ବୁନ୍ଦେ ଏଟା ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ବୁନ୍ଦେ 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 ଯଦି ମୁଁ ପକେଇବି ତ ପାଣିଟା ଆମର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରିବ ହଁ କି ନାଇଁ ତ ସେ କଣ କରେ ନା ଜଳ ତାର ନିଜ ପୃଷ୍ଠଠୁ କିଛି ଉପରକୁ ସେ ରହିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ ତାକୁ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ ଆପଣ ଯଦି ସଡନ ଢାଳିବେ ତ ପାଣିଟା କଣ ନା ସିଧା ପଳେଇବ ଇଆଡେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତିକି ଲେଭେଲ ହେଲା ପରେ ପାଣିଟା ଏତିକି ସମତୁଲ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଟିକେ ବିନ୍ଦୁଏ ଢାଳିବେ ତ ପାଣି ନିଜର ସରଫେସ ଟୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ରଖିବାର ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ତ ୟାକୁ ଜଳର ଉଚ୍ଚ ପୃଷ୍ଠତାନ ଗୁଣ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣିତ ଚାପ ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ରିଫିଲଟା ଛୋଟ ରିଫିଲଟା ତ ଇୟାର କିଛି ଚାପ ଅଛି ହଁ କି ନାଇଁ ତ ୟା ଚାପ ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ନା ଜଳ କୈସିକ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ରିଫିଲଟା ତ ରିଫିଲର ପାଣି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି ଖଣ୍ଡେ ଉଠିକି ଆସିବ ଉପରକୁ ବୁଝିହେଲା କି ନହେଲେ ଏଇଟା ନ ବୁଝିଲେ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ମୋର ଗ୍ଲାସଟା ପାଣି ଅଛି ମୋର ଏତିକି ରିଫିଲଟାକୁ ବୁଡେଇଲି ମୁଁ କଣ ହବ ନା ଇଏ କଣ କରିବ ରିଫିଲର ପାଣି ଭିତରେ ହୋଲ ଅଛି ରିଫିଲରେ ତ ସେ ପାଣି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିକି ଆସିବ ପାଣି ମୋର ଥିଲା ଏତିକି କିନ୍ତୁ ରିଫିଲ ଯେ ବୁଡେଇଲି ରିଫିଲର ଭିତରର ପାଣି ନିଜ ହାଇଟ ଟୁ ପାଣି ଲେଭେଲ ଟୁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବାର ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ ଠିକ ଅଛି ତ ନଳୀ ଭିତରେ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନଳୀର ବ୍ୟାସ ଉପରେ ଘଟଣା କଣ ଅଛି ଯୋଉ ମୁଁ ଦେଖଉଥିଲି ଏଟା ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଏତିକି ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ନଳୀର ଇଏ କଣ ନା ନଳୀର ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଉଠିକି ଆସିଲା ତ ଇଏ ଜଳ କେତେ ଉପରକୁ ଉଠିବ ଇଏ କଣ କରିବ ନା ଏ ଯୋଉ କୈସିକ ନଳୀର ଯୋଉ ଭିତର ସ୍ପେସ ଯେତିକି ଅଛି ସେ ଯଦି ଯେତେ ଅଧିକ କମ ହେବ ବା ଯେତେ କମ ହେବ ଜଳର ହାଇଟ ସେତେ ଅଧିକା ଉଠିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହଁ କି ନାଇଁ ତ ଜାଇଲେମ କୈସିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଗୋଟିଏ କାହିଁକିନା ଜାଇଲେମ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଗଛର କାଣ୍ଡରେ ଥାଏ ଚେରରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଥିବ ଯେ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ନୁହଁ କି ଗୋଟେ କୈସିକ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଇଲେମଟା କୈସିକ ନଳୀ ଟାଇପର ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ ଯେହେତୁ ୟାର ବି କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ନା ଚାପ ଅଛି ତ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠେ ବୋଲି କି ସେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ କି ନାଇଁ ଏ ଯୋଉ ଏଇ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଓରୀରେ ଆମେ ପଢୁଛେ କାହିଁକିନା ସେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ କଣ କହୁ ମାନେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଓରୀଟା କଣ କହୁଛି ନା ଜାଇଲେମର ଭିତ୍ତି ଯେତେ ଛୋଟ ହେଇଥିବ ଜଳ କଣ କରିବ ନା ସେତେ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି ହଁ କି ନାଇଁ ଜାଇଲେମ କୈସିକ ନଳୀ ସଦୃଶ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଜଳ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଉପରକୁ ଉଠେ ଜାଇଲେମର ଉପରକୁ ଜଷ୍ଟ ପାଣିଟା ଯାଏ ସେ କହୁଛି 1 ମିଲିଲିଟର 100 ଭାଗରୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ 1 ମିଲିଲିଟର କେତେ ଖଣ୍ଡେ ଆଇବ ମିଲିଲିଟର ସରି ମିଲିମିଟର ଏଟା କଣ ମିଟର ବାଲା ଦୂରତାକୁ ବୁଝୁଛି 1 ମିଲିମିଟର ଯାହା ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମୋର ଏତିକି ମିଲିମିଟର ହେଇଗଲା 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ ୟାକୁ ମୁଁ 100 ଭାଗ କରିବି 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ କେତେ 0.001 ଯଦି ହବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାଇଲେମର ଯୋଉ ଇଏ ଭିତ୍ତିଟା ହଁ କି ନାଇଁ
ଏକ ଭାଗ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀରେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ଜଳ ପ୍ରାୟ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠିପାରେ। ଘଟଣା କଣ ହଉଛି ନା ସେ ଯଦି 1 ମିଲିମିଟର ଅଛି, ୟାକୁ ଯଦି ମୁଁ 100 ଭାଗ କରିବି, ଭାବନ୍ତୁ 100 ଭାଗ କରିବି ଏବଂ ତାର ଏକ ଭାଗ ଯେତିକି ହେବ ସେତିକି ଯଦି ମୋ ଜାଇଲେମ୍ ର ହୋଲଟା ଅଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ଯଦି ଏତିକି ହେଲା ତ ଜଳ ସେଠି କମ ସେ କମ 3 ମିଟର ହାଇଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। କୈସିକ ଆକର୍ଷଣର ଥିଓରି, ଯଦି କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ କଣ ବୋଲି ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲେ ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆସିଲା, ତମେ ଏଇ କଥାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଗୋଟେ ଯଦି କୈସିକ ନଳୀର ଭିତ୍ତି ଯଦି 100 ବା 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ, ତ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଳ କଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। କେତେକ ଜାଇଲେମ୍ ଟିସୁର ବ୍ୟାସ ଏ ଯୋଉ କହିଲା 1 ମିଲିମିଟର 100 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ମିଲିମିଟରରୁ ବି ଉଣା ବୋଲେ କଣ ନା କମ, ତାପରେ ୟାଠୁ ବି ଆହୁରି କମ। ତେଣୁ ଉକ୍ତ ନଳୀରେ ଜଳ ପ୍ରାୟ 10 ମିଲିମିଟର ବା 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚକୁ ଉଠିପାରେ, ହଁ କି ନାଇଁ। 1 ମିଟର ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ନା 3 into 6 ଫୁଟ, 3 ଫୁଟ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିବ, 3 ଫୁଟ ଅଧେ ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ 10 ମିଟର ଯଦି କହିବା, କମ ସେ କମ 10 3 30 6 10 60 କମ ସେ କମ 7 କମ ସେ କମ 31 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଉଠିବ, ସେ କହୁଛି ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଉଠି ପାରିବ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କମ ଉଚ୍ଚ ଗଛ ପାଇଁ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଜନିତ ଜଳର ପରିବହନ ସମ୍ଭବପର, ବା ଯୋଉ ଗଛ ଗୁଡାକ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଗଛ ଗୁଡାକରେ କଣ ନା ଆମର ଏ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ଥିଓରିଟା ଠିକ କାହିଁକି ପଡୁଛେ ନା ଜଳ ପରିବହନ ହେବା କଥାଟା ପଡୁଛି, ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଆମେ ମାନିପାରିବା ଯେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଗଛରେ ଜଳ ପରିବହନ ହେଉଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଗଛରେ ତ ଏଇଟା କାମ ଦେଇ ନପାରେ କି ନାଇଁ। ମାତ୍ର ଅତି ଉଚ୍ଚ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଲୋକେ ଅନ୍ଧ ପରି ମାନିବେ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ରେ କୈସିକ ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ ଗଛ ବଡ ବଡ ଗଛ ଗୁଡାକରେ ଜଳ ପରିବହନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ମାନିବେ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କମ ସେ କମ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପରିବହନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା, ହଁ କି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଗଛ ଗୁଡାକ ଯୋଉମାନେ କି 10 ମିଟର ଅଧିକା, ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜଳ କେମିତି ପରିବହନ ହଉଥିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ସେ କଥାକୁ ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରିକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଯେଟା ହଉଛି ମୂଳ ଯୋଉ ଚାପ, ରୁଟ ପ୍ରେସର ଆମେ କହୁଛେ, ଠିକ ଅଛି। ତ କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ, ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି ତାକୁ ମନେକର ଆମେ ଛେଦିଦେଲେ, ଦି ଭାଗ କରିଦେଲେ, କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ଅଛି, ବର୍ଷା ଦିନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ମୁଁ ଶାଳ ଗଛଟେ ମୁଁ କଣ କଲି, ହାଣିକି କଣ କଲି ନା ଏଇ ପିସ୍ କୁ ମୁଁ ଠିଆ କରିଦେଇଛି ମାଟିରେ, ଏମିତି ଠିଆ କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇଠୁ କଣ ନା ଗଦ ଗଦ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ କି ନାଇଁ, କେବେ କରିଥିବେ କି ନାଇଁ, କେବେ ଦେଖିଥିବେ କି ନାଇଁ, ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗଛ କାଟିବା ବାହାନାରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମୂଳ ଚାପକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଆମ ପାଖରେ ଅବଶ୍ୟ ନଥାଏ ମାନମିଟର, ଫିର ବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଠିକ ଅଛି। ବା ଛୋଟ କାଠି ସାଇଜର ଗଛକୁ ବି ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦର କାଣ୍ଡକୁ ଅଧାରୁ କାଟିଦେଲେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରୁ ଜଳୀୟ ପଦାର୍ଥ ବାହାରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଯଦି ଛୋଟ ଗଛ ହେଲେ ବି ଯଦି କାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦବ, ତ ସେଟାକୁ ମାନେ ୟାକୁ ଛାଡିକି ତମେ ୟାକୁ ଦେଖିବ, ଏଠି କଣ ନା କିଛି ପାଣି ଆସୁଥିବାର ତମେ ଦେଖିବ। ମୂଳଦ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଏହା ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରୁଟ ପ୍ରେସର ଯୋଗୁଁ ବୋଲିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ବୋଲିକି ଲୋକ ମାନନ୍ତି। ଗଛର କଟା ଅଂଶରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାନମିଟର, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନମିଟର କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ, ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ ରେ କହିବି। ମାନମିଟର ଯଦି ଖଞ୍ଜି ଦିଆଯାଏ, ଗୋଟେ ଫିଟ୍ କରି ଦିଆଯାଏ ଗୋଟେ ଯଦି ମାନମିଟର, ତ ତେବେ ମୂଳରୁ ଯେଉଁ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ମପା ଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମୂଳଦ ଚାପ କୁଆଡେ ଗଲା, ହଁ ମୂଳରୁ ଯୋଉ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ମୂଳଦ ଚାପ କୁହାଯାଏ। ହଁ ଏଇଟା କହିଲା ମୂଳଦ ଚାପ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ଏଇ ମୂଳଦ ଚାପକୁ ମାପିବା ପାଇଁ କଣ ୟୁଜ କରାଯାଏ ନା ମାନମିଟର ୟୁଜ କରାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଖଞ୍ଜି ଦିଆଗଲା କୋଉଥିପାଇଁ ନା ମୂଳଦ ଚାପକୁ ମାପିବା ପାଇଁ। 1 ମାର୍କ ଆସିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। ମୂଳଦ ଚାପ ମାପିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ବା ଡ୍ୟାସ୍ ମାନମିଟରକୁ କୋଉଥିପାଇଁ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ହଁ କି ନାଇଁ, ଦୁନିଆ କଥା ଆସିବ। ତ ଯଦି ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ମୂଳଦ ଚାପ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ପାଣି ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ବୋଲେ କଣ, ଯାଇଲେମ ଜଳ କୋଉଟା ନା ଖାଲି ଯାଇଲେମରେ ପରିବହନ ହୁଏ, ତ ଜଳର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବହନ ପାଇଁ ଯଦି ମୂଳଦ ଚାପ ଦରକାର, ତେବେ
ଉଚ୍ଚ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଚାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେବା କଥା। ସତ କଥା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଅଧାରେ କାଟିଦେଇକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେଇଟା ଯଦି ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନମିଟରକୁ ଖଞ୍ଜିଦେଲେ ତ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଯଦି ମୂଳଜ ଚାପ ପାଇଁ ଯଦି ଗଛ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ପାଣି ଉପରକୁ ଯାଉଛି ତ ମାନମିଟରର କ'ଣ ନା ଅଧିକା ଦେଖେଇବା କଥା ବା ମୂଳଜ ଚାପ ଅଧିକ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସେ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ବା ମାନମିଟର ଅଧିକ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ହେବା କଥା, ମାତ୍ର ତାହା ହୁଏନି ବା ମାନମିଟରରେ ଅଧିକା ପଏଣ୍ଟ ଦେଖାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଛେଦନ ବୋଲେ କ'ଣ ନା ପତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ, ହଁ କି ନା, ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ ର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ, ସେହି ସମୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ଉପରକୁ ଉଠିଥାଏ। ହଁ କି ନା, ଯେହେତୁ ଅଧିକ ଜଳ ପତ୍ରରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପାଣି କ'ଣ କରେ ନା ଆମର ଜାଇଲେମରେ ନା ଚେରରୁ ମାଟି ବା ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଅତି କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଳ ଯେତେବେଳକୁ ଧାଉଁଥିବ ପତ୍ର ଆଡ଼କୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ସର୍ବନିମ୍ନ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ମାନମିଟରଟା ଖଞ୍ଜିଦେବା ସେତେବେଳକୁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ପାଉ ନାହୁଁ। ତ ଏ ସମସ୍ତ କାରଣରୁ ଜଳ ପରିବହନରେ ମୂଳଜ ଚାପର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସତ କଥା। ଏଠୁ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଲା ଯେ ଯେହେତୁ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଅଧିକ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ କ'ଣ ନା ଜାଇଲେମର ପାଣି ଉପରକୁ ଯାଉଛି, ହଁ କି ନାଇଁ, ପରିବହନ ହେଉଛି, ସେତେବେଳକୁ ବି ଯଦି ଆମେ ମାନମିଟର ଖଞ୍ଜୁଛେ ସେତେବେଳକୁ ବି ଆମେ ସେତିକି ବା ହାଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଉନେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଲିଭ୍ କରିବା ଯେ ଆମେ ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଗଛରେ ଜଳ ପରିବହନ ହେଉଛି ବୋଲିକି, ହଁ କି ନାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୂଳଜ ଚାପ ପାଇଁ ଜଳ ପରିବହନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ଏ ଥିଓରିଟା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ପ୍ଲପ୍ ହେଲା ବା ଲୋକ ୟାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେନି, ହଁ କି ନାଇଁ। ଆଉ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବା କୌଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ଏଇ ଥିଓରି ଅନୁଯାୟୀ ଜଳ ପରିବହନ ହେଉଥାଇପାରେ, ହଉଛି, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବା କଥା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ଆମର ପାଣି ଜଳର ପରିବହନ ହଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉ କୂଳକୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିବା କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇଟାକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଦୁନିଆ ମାନିବ, ହଁ କି ନାଇଁ। କ'ଣ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ଜଳ କିପରି ପରିବହନ ହଉଛି ଏ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ାକରେ, ତ ସେଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ସଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ ଦୁନିଆ ମାନିକି ଅଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ନୂଆ ଥିଓରି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଛେଦନ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମର ଇଭାପୋରେସନ ବା ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ। ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ସେ ଛାଡ଼େ ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ, ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କହୁଛେ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତ ହଁ, ଜଳର ଶୋଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଛେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ଜଳ ଯେତିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯିବ ଆମର ସେତିକି ଜଳ ସେ ତଳ ଆଡ଼ୁ ଶୋଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଟାଣିବ ଜଳକୁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେତୁ ପତ୍ରରୁ ବହୁ ପରିମାଣର ଜଳ କ୍ଷୟ ହୁଏ। ମାନେ ଯେହେତୁ ଉଚ୍ଛେଦନ ଯେତେ ଅଧିକା ହବ ସେତେ ଅଧିକ ଜଳ ପତ୍ରରୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପଳେଇବ, ଜଳ କ୍ଷୟ ହବ, ଗଛର ପାଣି କମିଯିବ। ତ ଜଳକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ର ଫଳକରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ଘଟଣା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯାହାଫଳରେ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଯେତିକି ରହିବା କଥା ସେତିକି ଜଳ ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ହଁ କି ନାଇଁ। ତେଣୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ଜଳ ପତ୍ର ଫଳକ ମଧ୍ୟକୁ ଗତି କରେ। ପତ୍ର, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ପତ୍ର ଥିବା ପାଣିଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲା, ଏଇ ଅଭାବ ଜାଗାକୁ ବା ଖାଲି ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ କ'ଣ କରିବ ନା ତା ପାଖରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏଠି ଜଳ କମିଗଲା ତା ପାଖରୁ ମାଡ଼ି ଆସିବ, ଏଠି ଜଳ କମିଗଲା, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ ହେଇ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଜଳ ଚେର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଚାପ କମିବ ଏବଂ ମାଟିରୁ ଜଳ ଚେରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଜାଇଲେମରେ ଫିକ୍ସ ହେବ, ଜାଇଲେମରେ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ସେ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଫଳରେ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଜଳର ବିସରଣ ଚାପ କମିଯାଏ। ପତ୍ରରେ ଯଦି ପଳେଇଲା, ପତ୍ର କମିଗଲା, ପତ୍ର ମାନେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଲା, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରୁ ବା ଗୋଟେ ଡାଳ ପତ୍ରରୁ ପାଣି ପତ୍ରକୁ ଗଲା, ଶିରା ପ୍ରଶିରା ପାଣି କମିଗଲା, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇ ନାଇଁ କି। ତ ପତ୍ର ଫଳକ ଓ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ, ପୂର୍ବାବସ୍ଥା ବୋଲେ କ'ଣ, ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ପତ୍ର, ତ ଏଇଠି ପାଣି ଥିଲା, ଏଇଠି ପାଣି ପଳେଇଲାରୁ କ'ଣ ହେଲା, ଏମିତି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତିଆରି ହେଲା। ତ ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଗରେ ମାନେ ଫୁଲୁଥିଲା, ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଖାଲି ହେଲା, ତ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଆଗରେ ଯେମିତି ଫୁଲ ହେଇକି ଥିଲା ସେମିତି ଫୁଲ କରିବା ପାଇଁ କାଣ୍ଡର ଜାଇଲେମ୍ ଟିସ୍ୟୁରୁ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରାକୁ ଗତି କରେ। ଭାବନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର କାଣ୍ଡ,
जाइलेम अच्छी पानी को नहीं आइबा पे नलीटा तो एठू पानी कौन करे ना से खाली जगह को पानी गति करिवो है कि नहीं कांडरे थिबा जाइलेम रे जलर धारा अक्षुण्ण रखिबा पई जल मूलरू शोषित होई कांड पर्यंत आसे घटना कौन होची ना जे ए वाटर फ्लोटा कंटिन्यूअसली करिया पई कौन होची ना भाविनते एटा मोर कांडटा चेरटा भी अछि चेररू जल कौन करे ना कंटिन्यूअसली पत्र पर्यंत फ्लो करे ठीक अछि अर्थात पत्र पृष्ठरे उच्छेदन जनित आकर्षण जोगु मूलरू पत्र पर्यंत जलर एक निरवच्छिन्न धारा प्रवाहित हुए मूल बोले कौन आमर जो रूट टिप्स भावते एटा मोर गछ तो एटा मोर चेर चेर भाविनी तो मेरे सरीची तो एटा को मो रूट टिप्स बा मूल कहबी तो ए मूलठू कौन हुए ना पानी आसिकी पत्र पर्यंत पहुंचियो ठीक अछि जलर एही धारा को उच्छेदन स्रोत कह जाए कौन ना एटा जल पळे बांडल जीवा पई कौन करे ना जल कंटिन्यूअसली चेर पर्यंत लंबी की थाए बे मूल लमरू पत्र पर्यंत लंबी की थाए या कौन कह जाए ना उच्छेदन स्रोत एटे के भी गैप न थाए एक्चुअली ठीक ने एही जलधारा निम्नोक्त दुईटी कारण जोगु सहजरे विच्छिन्न हुए ना एटा 2 मार्क पई क्वेश्चन पचारुछ ठीक अछि से पचारिबो उच्छेदन स्रोत कौन भल से बुझा है कि नहीं एवं एटा काहेकि विच्छिन्न हुए नहीं जल स्रोत कहीं विच्छिन्न हुए ना से दुईटी पचारिबो देइछि मध्य पढ़िबा गोटे पर गोटे एवं एटा हवा मोर ए वीडियो शेष टॉपिकटा कौन पाई विच्छिन्न हुए नहीं ना अति सूक्ष्म नली भितरे कहीं ना जाइलेम नलीटा अति सूक्ष्मटा ए जाइलेम नली भितरे जल अणुमान मध्य सशक्ति बल अधिक थाए सशक्ति बल कौन ना ये जल 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 एवं तांको चारि ए जो कांथ जाइलेम रो कांथ मध्य गोटे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सृष्टि होता है सेटा कौन ना अधिक थाए ये माने ना जाइलेम को जल अणु छाड़ती ना जल अणु को जाइलेम छाड़े कहीं जिते अधिक छोट हम से मैंने से भलसे टाइट रे है कि नहीं किए क्या छाड़ा छुड़ी हे ना सेटा गोटे एंड नेक्स्ट कौन कहूँ जल एवं जाइलेम भित्ति मध्य संलग्न बल एवं जाइलेम एटा जाइलेम भित्ति एवं जल जो कहते हैं कि नहीं भित्ति मध्य संलग्न बल एम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा जो जल सर्वदा जाइलेम भित्ति सहित लगे ये ना जल एक छाड़ो ना से छाड़ो एटा कौन ना जल जल अणु मान किए क्या छाड़े ना कितु ये कौन भित्ति आउ जल अणु किए क्या छाड़ा छुड़ी हे ना से कौन हो सदा बेले जलर ए जाइलम भित्ति सहित लागिक रहती एवं थरे लगे सहजरे छाड़ी जाए ना ये दुटा पॉइंट आमको भलसे लिखा पड़ो एग्जाम आसिले ठीक अच्छे देखो कौन कहला ये सब तीन तीन टा तथ्य थिला जे जल उद्भिदर केमिति परिवहन हुए कोटा ठीक बोली भावुचे तो आमर संस्कृति तत्व तो ठीक है ना कि आम जो रूट प्रेशर सेटा भी ठीक है ना मूल जो चाप जो आबे जोटा आसला आमर कौन से आमर पढ़ला कौन कौन गला हाँ संस्कृति तत्व सेटा ठीक है नुह कि संस्कृति तत्वटा टिके टिके ठीक परी लगे लोक पाटितुंड कले ना ठीक अच्छे से कौन कहूँ ना उद्भिदर जलर परिवहन प्रक्रिया को व्याख्या बोले कौन ना फुल डिस्क्राइब करने वर्णित होता तीन गोटी तत्व मध्य कौन सी गोटे पर्याप्त और संपूर्ण त्रुटि रहित नुहे कि जो सरस्वती तत्व रहा सेटा भी लोक भलसे अवश्य विश्वास करूना किंतु भूल बोली प्रमाणित करने किसी अन्य उपाय ना तेज एति कहुए जे कैशिक आकर्षण मूलज चाप और संस्कृति बल और संलग्न बलर मिलित प्रभाव उद्भिदर जल तथा पोषकर परिवहन संभव होता है से कौन कले ना तीन तीन तत्व भितर क्या भी 100% लोक सपोर्ट कले ना बल्कि कौन कले ना किसी गचरे आमर प्रथम तत्व काम करुच्ची किसी माने किसी गछ मान द्वितीय तत्व हाँ कि नहीं मूल चाप द्वारा भी जल परिवहन हो ठीक एवं किसी गचरे कौन आम जब सरस्वती तत्व पढ़ले सी तत्व मध्यम जल परिवहन हो लोक धारणाटा रहा है कि नहीं तीन तीन टी तथ्यर समाहार गचरे जलर परिवहन हुए कौन सी गोटे तत्व 100% गोटे गचरे जल परिवहन काम करूना बोले लोक धीरे धीरे जानिले तो आई होप कि वीडियो निहाती भल लगी बुझा भी पड़ी जदि आप दशम श्रेणी अच्छा निजक तो निहाती भलसे बुझा पड़ी जदि बुझा पड़ा गोटे लाइक निहाती करदे जदि मो चैनल न आछंती सब्सक्राइब करदे मुझे तुम सांग को भी ये पाठ जानतु बोले चाहते तो शेयर कर निजर
ଭଲ ପାଇବାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।